ہم NRO نہیں چاہتے، ہم چاہتے آپ ہمیں کنوکٹ کریں. نہیں کر سکتے ہو کیونکہ کیس نہیں ہے. پہلا NRO عمران خان نے اپنی بہن کو علیمہ خان کو بجٹ ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا ان کا پہلا بجٹ میں تاکہ علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملے. عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا. احتجاج کرنا پڑے گا اس وزیر اعظم کو، اس کٹپتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا. بلاول بھٹو کا الزام، کہا عمران خان سیاسی انتقام لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی 1973 آئین پر سمجھوتا نہیں کرے گی. NRO نہیں چاہیے. عمران خان نے مشرف کی ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا. وزیر اعظم بن کر سب سے زیادہ NRO دیے. پہلا NRO اپنی بہن علیمہ کو دیا. کٹ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر نکالنا ہوگا. پاکستان کو تاریخی چیلنجز کا سامنا ہے. حکومت چیلنجز پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی. بلاول بھٹو کا کہنا ہے یہ حکومت غریبوں پر بوجھ ڈال کر امیروں کو ریلیف دیتی ہے. عمران خان پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کی الیکشن مہم چلائی. وفاقی کابینہ نے صنعتی ورکرز کی پینشن میں 2000 روپے اضافے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. ذرائع کے مطابق EOBI پینشنرز کو اب 6500 روپے کے بجائے ماہانہ 8500 روپے ملیں گے. پینشن جنوری 2020 سے بڑھائی گئی. حکومت کو ایک اور مشکل کا سامنا. گندم کی قلت اور سمگلنگ کے باعث فی من قیمت 2000 روپے سے بڑھ گئی. مشیر خزانہ نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی. 20 لاکھ میٹرک ٹن شارٹ فال اور جارحانہ خریداری کے باعث گندم کی دستیابی متاثر. سرکاری گوداموں سے 6 ماہ قبل ہی گندم کی سپلائی شروع کر دی گئی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے رواں سال گندم کی خریداری کی ہی نہیں. پائلٹس کی جعلی ڈگریوں سے متعلق متنازع بیان. وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے قرار دیا کہ اگر وزیر کے بیان سے ملک کا نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے. PIA کو یورپ میں 3 جولائی تک پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی. یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی نے پروازوں کا اجازت نامہ 1 جولائی سے 6 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا تھا. ادھر سول ایویشن نے ملکی ایئرپورٹس پر مسافروں کے پروٹوکول پر پابندی لگا دی. پابندی کورونا کے پیش نظر لگائی گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا درخواست پر کارروائی عدالت کے اختیار سے تجاوز ہوگا. پیٹرولیم قیمتوں کا تعین ایگزیکٹو کا اختیار ہے. عوام کے منتخب نمائندے ہی پالیسیز بنا سکتے ہیں. قیمتیں معاشی حالات اور مارکیٹ دیکھ کر طے کی جاتی ہیں. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد اسلام آباد پہنچ گئے. ذرائع کے مطابق زلمے خلیل زاد پاکستان کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے. PTI حکومت مکمل ناکام ہو گئی. عمران خان اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی MQM رہنما فاروق ستار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. فاروق ستار بولے حکمرانوں کی نااہلی اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک کو بحران سے نکالنا ایک جماعت کے بس کی بات نہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ آج نیب میں پیش نہیں ہوئے. 9 جولائی کو دوبارہ طلبی. نیب نے سلیم مانڈوی والا کو جعلی اکاؤنٹس کے پلاٹس کی الاٹمنٹ کے کیس میں طلب کیا. ادھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے. احتساب کا مطلب سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. نئے مالی سال کا آج سے آغاز. حکومت نے 48 درآمدی اشیاء اور آلات کی امپورٹ ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا. موبائل فون، صنعتی خام مال،
केमिकल्स और मुख्तलिफ गैसेस भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा ड्यूटी स्टील के शोबे पर लागू की गई। टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमत की अनोखी मुहिम। किसानों से 15 रुपए फी किलो टिड्डी दल खरीदने का फैसला। 1 लाख टन टिड्डियों से 70,000 टन खाद तैयार की जाएगी। ज़रूरी पैदावार में इजाफा और 350 अरब रुपए का फायदा होगा। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। अद्वियात स्प्रे करने के बाद टिड्डी दल का इंसानों और मुर्गियों के लिए बतौर खुराक इस्तेमाल खतरनाक करार। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वोस्टर में ट्रेनिंग जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। तमाम खिलाड़ी समाजी फासले का ख्याल रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर लाहौर में मौजूद 6 क्रिकेटर्स का चौथा टेस्ट। तर्जुमान पीसीबी का कहना है इस टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर ही खिलाड़ी 3 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होंगे। और ये पीसीआर बेस्ड है। ये किट जो है इसका इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले बुध जुमेरात तक जो कमर्शलाइजेशन का एग्रीमेंट है नस्ट का वो हो जाएगा, जिसके बाद हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी हमारी अपनी बड़ी तादाद में हम अपनी खुद जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। लेकिन ये जो हमारा जो हमारी पीपीज़ हैं, दूसरी जो 9 पीपीज़ हैं जिसमें 9 प्रोडक्ट्स हम समझते हैं कि वो हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त हम सफिशेंटली खुद बना रहे हैं। उनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। फैसलाबाद टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है उसको अब हमने फुली इक्विप कर दिया है कि वो तमाम टेस्ट जो हैं हमारे कपड़े से रिलेटेड, मास्क से रिलेटेड, वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त तमाम इक्विपमेंट है। ये जो मास्क हम पहनते हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि ये तो बस एक खाली इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, कोई ख़ास कपड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो सर्जिकल मास्क हैं इसके कम से कम 15 टेस्ट हैं जो कि होने चाहिए। 15 टेस्ट में आपका जो है वो उसकी थिकनेस का टेस्ट आता है, उसका वॉल्यूम का टेस्ट आता है, उसका मॉलिक्यूल्स का टेस्ट आता है कि उसके अंदर जब आपको जो आप पार्टिकल्स फेंकते हैं वो उसके कितने अंदर जा सकते हैं, पार्टिकल टेस्ट आता है। फिर उसका जो है वो मॉइस्चर कितना वो ले सकता है उसका टेस्ट आता है। सो एक एवरेज सर्जिकल मास्क जो बनाते हैं उसका 15 के करीब जो है वो टेस्ट है। इसी तरह से जो N95 मास्क जो अब पाकिस्तान में हम अपना वो भी हम बनाना शुरू हो गए हैं अब, उसके तकरीबन 18 टेस्ट है। तो हमारे पास जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है अब ऑलमोस्ट उसके पास 100% हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है मौजूद हो गई है। और अब हम उसको इक्विप कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को अब हमने ये जिम्मे दिया है कि वो इसको PSQCA जो है वो अब इनको जोड़ रहा है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि जब हम अपनी एक्सपोर्ट उठाएं यहाँ पे अपने सर्जिकल मास्क के लिए एक्सपोर्ट अलाउ करें, जो भी अलाउ नहीं है, तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज़ थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खुसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिल के, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल कर के हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए। और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आएँ, बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। सर जी, आप किट बताइए, आपने 45 मिनट्स का जो दावा किया, इसमें कितने रोज लग सकते हैं, कितना अर्सा लग सकता है कि इसकी मंजूरी है ताकि वो कमर्शियलाइज भी हो सके और लोगों घरों में भी टेस्ट कर सकें? ये मैंने अभी भी डॉक्टर जफर साहब से बात की है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। सर वेंटिलेटर बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते 1 महीने में कह रहे हैं बनाने की इस वक्त कैपेसिटी है। नहीं अभी नहीं है, हो जाएगी। हाँ। अगर कोई इंपोर्ट की भी आपने बात, एक्सपोर्ट की बात की थी, कहीं मायदा कोई ऑफर आई है किसी मुल्क से? नहीं, अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी NCOC हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है
وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہم NDMA کے حوالے کر سکیں گے. یہ جو بیسکلی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز کا جی. وینٹیلیٹر سے، تو اس کو آگے فردر انہانس کرنے کے بھی پلانز ہے یا یہ یہیں پہ ادھر تک ہی محدود رہے گا؟ یہ دیکھیں بڑی اچھا آپ نے بات کر دی. یہ جو اصل جو کامیابی ہے نا ہماری، وہ یہ ہے کہ اب اس سے پاکستان میں ایک میڈیکل انڈسٹری یا جو الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس کی ایک پوری نئی فیلڈ کا آغاز ہوا ہے.